الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال، کوئی انہیں ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، انہیں مستقبل کا بھی خوف نہیں۔ حزن اور ڈر ہوتا ہے ماضی کا، انہوں نے توبہ کے اعلیٰ مقام پہ خود کو فائز کر کے اس خوف کو بھی ختم کر لیا ہے۔ حالانکہ قیامت میں ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، حتیٰ کہ نبی بھی خوف زدہ ہوں گے۔ نبی بھی جب لوگ جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لیے سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو، آپ فرمائیں گے میں نے بھول سے ایک دانہ کھا لیا تھا، مجھے اسی کا خوف ہے، میں کیوں جاؤں خدا کی بارگاہ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھائیں گے۔ الغرض نبی بھی خوف میں ہوں گے قیامت کے دن، لیکن ولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ولی کو کوئی خوف نہیں۔ حالانکہ ولی کا مرتبہ نبی سے تو اوپر نہیں ہو سکتا، لیکن نبی خوف میں ہے، ولی خوف میں نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کو خوف ہوتا ہے، نبی کو فکر ہوتی ہے اپنی امت کی بخشش کرانے کی، ولی کو یہ خوف نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کے ہوتے ہیں امت، ولی کا ہوتا ہے مرید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی امت تو نبی کو فکر ہے کہ میری امت کی بخشش ہو، ولی کے مرید، ولی کو فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وہ مرید بناتا ہے تو مرید بنا کے اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتا، وہ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بعد محمد رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے مولا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، یہ میرا مرید آپ کا امتی ہے، بخشش کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا قیامت کے میدان میں بھی، بلکہ حدیث پاک میں تو ان کے جو فضائل آئے ہیں، قیامت کے میدان میں کچھ ایسے چمکتے ہوئے چہرے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بغل میں نور کے منبر پر نور کی کرسی میں کچھ لوگوں کو بیٹھائے گا، چہرہ اتنا چمکدار ہوگا کہ جب ان چمکتے ہوئے چہرے کو لوگ دیکھیں گے تو نبی بھی رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون نبی ہے، یہ کون رسول ہے؟ تو کہا جائے گا یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو امتی ہے، لیکن راتوں کو اٹھ کر کے رو کر کے بارگاہ ربی میں اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کر لیا ہے کہ ولی اللہ کے زمرے میں آ گیا ہے، اب یہ اللہ کا دوست بن گیا ہے، ان کے لیے قیامت میں بھی خاص انعام عطا کیا گیا، قیامت میں بھی ان کا خاص پروٹوکول۔ اور لوگ دیکھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہمارے علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ میری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی اصلاح کے سائے تلے بول رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، قیامت میں ولیوں کو بھی کوئی خوف نہیں، اور ولیوں کے لیے اسپیشل سارے ولی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ایک زنجیر بنا کر کے رہیں گے، اور جب تک آخری ولی تک جنت میں نہیں پہنچ جاتا پہلا ولی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ ولی سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک ولی کو لے کر کے دوسرے ولی کے ماننے والے سے لڑتے ہیں، یعنی ولی کا ماننے والا پیر کا ماننے والا آپس میں لڑتا ہے، لیکن ولی آپس میں پیار کیا کرتے ہیں۔ تو ولی کے مریدوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں پیار کیا کریں، اور کیا ان کو شان دی جائے گی، کیا ان کا مقام ہوگا قیامت والے دن، وہ تو دنیا دیکھے گی۔ ہوتا کون ہے ولی؟ اللہ تعالیٰ نے دو کنڈیشن، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے پہلے شرط تو یہ ہے پہلی کہ ولی جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، کوئی بے ایمان کبھی بھی، کوئی بد عقیدہ کبھی بھی ولی نہیں ہوا۔ اس لیے تمام بد عقیدوں کو چھان لو، ان کی جماعت میں کوئی غوث اعظم نہیں ملے گا۔ تمام بد عقیدوں کو دیکھ لو،
ان کی جماعت میں کوئی خواجہ اجمیری نہیں ملے گا, ان کی جماعت میں کوئی ولی نہیں ملے گا. عالم بہت بڑا مل جائے گا, ابن تیمیہ جیسا بہت بڑا شیخ الاسلام بھی مل جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نجات کو اور ہدایت کو منسلک کیا ہے کس سے؟ ایمان والے اور اولیاء کرام سے. کیوں؟ کیونکہ علم اور ہدایت, علم اور ضلالت ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ علم اور ضلالت ایک ہی وقت میں ایک ہی آن میں ایک ہی شخصیت کے اندر جمع ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی عالم بھی ہو اور ساتھ میں گمراہ بھی ہو. اگر کوئی مثال نہیں ملتی ہے آپ کو تو دیکھ لیجئے حضرت شیطان کو. کتنا بڑا عالم تھا, کتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہے. لیکن آج تک کوئی بھی ولی ایسا نہیں گزرا جو گمراہ ہو اور ولی بن گیا ہو. ہماری جماعت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ غوث اعظم ہمارے ہیں, خواجہ پاک ہمارے ہیں, مخدوم پاک ہمارے ہیں, صابری پاک ہمارے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں, شاہ عالم ہمارے ہیں, عالم شاہ ہمارے. دنیا کا جتنا بھی ولی ہے وہ ولی ہونے سے پہلے سنی ہوا کرتا ہے. ہر ولی سنی ہوا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. لہذا اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے, چاہے جتنا شعبدہ بازی کر دے, جتنا آسمان میں اڑ کے دکھا دے, جتنا پانی میں چل کر کے دکھا دے, وہ بہت بڑا جادوگر تو ہو سکتا ہے, تقوی کے بغیر وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. حضور غوث الاعظم شہرہ ہوا آپ کے علاقے میں کہ ایک فلاں ولی آئے ہوئے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, چلے ہم لوگ سب چلتے ہیں ملنے کے لیے. غوث الاعظم بھی گئے ملنے کے لیے. پتا چلا کہ وہ ولی صاحب تو چلے گئے, تو وہاں انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ انہوں نے نماز کہاں پڑھی تھی, میں اس جگہ کو ہی دیکھ لوں تاکہ میں اس جگہ سے برکت حاصل کروں. غوث اعظم کو لوگوں نے بتایا وہ وہاں پہ جو ریت ہے وہ وہیں پہ نماز انہوں نے پڑھی تھی. غوث اعظم گئے تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کے برکت حاصل کرے. کیا مطلب؟ جس جگہ پر ولی ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھتا ہے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. سوچو جب ایک لمحے کے لیے بیٹھے تو وہ جگہ برکت والی ہو جائے, اور جہاں پہ ہمیشہ کے لیے ولی لیٹا ہوا ہو وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی. غوث اعظم نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جو نماز پڑھا ہوا تھا انہوں نے, انگلیاں سجدے کرنے میں جو ہوتی ہے ریت پر نشانات بن جاتے ہیں. نشانوں سے غوث اعظم کو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے سجدہ جو کیا ہے سنت کے مطابق نہیں کیا. غوث اعظم باہر نکلے اور نکل کر کے لوگوں کو کہا کہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا کر کے چلا گیا, جال باز ہوگا کوئی, کیونکہ میں نے اس کے سجدے کی جگہ کو دیکھا. جو سنت کے مطابق سجدہ نہیں کرتا ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کی پہلی شرط کہ وہ ایمان والا ہو, دوسرا کہ وہ تقوی والا ہو, حضور کی سنتوں کو اپنانے والا ہو. اور جو مستضاد فرمایا ہے خواجہ اجمیر نے, فرمایا ولی کے 3 ضروری باتیں ہیں ولی کے لیے, جو خواجہ عثمان ہارونی سے سنا. پہلے نمبر تو ولی کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. پھر میں بول رہا ہوں, میری باتیں سن کر کے نہ بولو سبحان اللہ, لیکن خواجہ کا کلام سن کر کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ سمندر کے پاس جب کوئی آتا ہے بالٹی لے کر کے تو سمندر نہیں پوچھتا ہے کہ او تم کلمہ پڑھتا ہے, تم مسلمان ہو, تم اچھا ہو, نماز پڑھتا ہے, اچھا آدمی ہے. نہیں, میرا اپنا ہے. نہیں, اپنا ہو پھر بھی سمندر اسے پانی دیتا ہے, بیگانہ ہو پھر بھی سمندر اسے پانی دیتا ہے, پرایا ہو پھر بھی اسے سمندر پانی دیتا ہے. اور چاہے جو بھی آ جائے, ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیگانہ نہیں دیکھا کرتا, ہر کسی کو کھل کر کے نوازا کرتا ہے اپنے پرائے کی. دوسری پہچان کہ ولی کے اندر سورج جیسا دل ہونا چاہیے. سورج جب چمکتا ہے تو چمکتے چمکتے کیا کرتا ہے, جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر پر نہیں چمکتا ہے نا کہ یہ تو گناہگار ہے. ایسا کرتا ہے کیا سورج؟ وہ اپنا بیگانہ نیک بد نہیں پہچانتا. جب ہو گیا اسے چمکنا ہے تو اپنوں کو بھی روشنی دیتا ہے,
बेगानों को भी रोशनी देता है, परायों को भी रोशनी देता है, चाहने वालों को भी रोशनी देता है, पत्थर मारने वालों को भी रोशनी देता है। ठीक इसी तरह वली जो होता है अपना बेगाना नहीं पहचानता, नेको बद नहीं पहचानता, वो जब हिदायत का नूर बांटता है तो हर किसी के लिए बांटा करता है। सुभान अल्लाह। तीसरी पहचान कि उसके अंदर जमीन जैसी तवाज़ु होनी चाहिए। जमीन जैसी तवाज़ु। जमीन पर कोई चलता है, जमीन क्या कहती है? चलते चलते कोई अगर गुनहगार आदमी या बदमाश आदमी हो, कोई नेक आदमी ना हो, तो जमीन नीचे चल जाती है ना, और डांटने लगती है कि मेरे ऊपर तुम ना चलो, तुम तो गुनहगार हो। ऐसा करती है क्या जमीन? कोई अपना चले फिर भी जमीन अपना सीना खोल देती है, कोई बेगाना चले फिर भी जमीन अपना सीना खोल देती है। यानी वली के अंदर ये तीन सिफत होनी चाहिए, समंदर जैसी सखावत, सूरज जैसा दिल, और जमीन जैसी तवाज़ु। मतलब क्या है? जो अपनों को भी नवाजे, बेगानों को भी नवाजे, जो अपनों से भी प्यार करे, बेगानों से भी प्यार करे, जो अपनों को भी करीब लाए और बेगानों को भी सीने से लगा लिया करे। सुभान अल्लाह। और ये चीज ख्वाजा अजमेर की जिंदगी में आप देख सकते हैं। लोगों ने कहा था कि ये बात भी बयान कर देना, तो बात आ गई तो बयान कर देता हूं कि ख्वाजा अजमेर ने कैसे अपने बेगाने सबको अपने करीब किया। ख्वाजा अजमेर रोजे की हालत में थे, नफल रोजा। ख्वाजा अजमेर रोजा रखे हुए हैं, अगल बगल मुरीदों का हुजूम है। एक बुढ़िया आई, और उस दौर में बाबाओं का कल्चर बहुत चलता था, लेकिन नीच ऊंच का फर्क था। नीच जात वाले को बड़े बड़े बाबा करीब भी नहीं आने देते, और ये आज भी होता है। लेकिन ख्वाजा अजमेर जब इस्लाम का सूरज लेकर के आए, इस्लाम की हिदायत लेकर के आए, तो जो हिंदुस्तान की सरजमीन में दबे कुचले लोग थे, ख्वाजा अजमेर ने उन्हें भी अपने सीने से लगाया था। सुभान अल्लाह। आ गई एक बुढ़िया खीर बना करके ख्वाजा अजमेर की बारगाह में। ख्वाजा, बाबा जी ये लीजिए, आपके लिए मैं ये तोहफा लेके आई हूँ, आप इसको खा करके पसंद कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। अब ख्वाजा अजमेर तो रोजे की हालत में है। अब ख्वाजा अजमेर के सामने रख दिया है उसने खीर, मुरीदीन देख रहे हैं कि अब क्या होगा। अब वो बुढ़िया खड़ी है कि ख्वाजा पाक चखेंगे, खा करके बताएंगे कि खीर कैसी बनी है, तब मैं जाऊंगी यहाँ से बर्तन लेकर के। और मुरीदीन भी कश्मकश में है कि अब ख्वाजा पाक क्या करेंगे। लोगों ने देखा, ख्वाजा पाक ने निवाला उठाया और खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। रोजे की हालत में ख्वाजा पाक ने निवाला उठाया और खाना शुरू कर दिया। मुरीदीन आपस में चीन गोया कर रहे हैं, क्या कर दिया। लगता है ख्वाजा पाक को याद नहीं होगा कि आप रोजे की हालत में, इसलिए आपने खा लिया। थोड़ी देर के बाद आप खाते जा रहे हैं, बुढ़िया आपको देख रही है, आप मुस्कुराते जा रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट को देख देख के बुढ़िया भी मुस्कुराती जा रही है। इधर बुढ़िया मुस्कुरा रही है, इधर ख्वाजा मुस्कुरा रहे हैं। खाते खाते ख्वाजा गरीब नवाज ने सारे खीर को खत्म कर दिया और उसके बर्तन को भी चाटा। बड़ी तारीफ भी की, बुढ़िया तेरे हाथों में तो जादू है, कितनी मीठी खीर बनाती है, जब कभी दोबारा बनाना तो हमारे लिए भी लेते आना, हम दोबारा इसको चखना चाहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने वो बुढ़िया बहुत खुशी हुई, उसका दिल तो उसका सीना बड़ा ऊंचा हो गया कि मुसलमानों के बड़े बाबा ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरे हाथों का बना हुआ निवाला खा लिया। अब इधर मुरीदीन कश्मकश में है कि ख्वाजा पाक ने ये क्या कर दिया। जब वो बुढ़िया चली गई तो ख्वाजा पाक से लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपको गालिबन लगता है कि याद नहीं था कि आप रोजे से थे और आपने रोजे की हालत में ये सारा खीर खा लिया, आपका तो रोजा टूट गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने तो फरमाया, आपने फरमाया मुझे याद था कि मैं रोजे से हूँ और रोजा रख करके ही मैंने खीर खाया है, लेकिन फिर आपने क्यों खा लिया, रोजा क्यों तोड़ दिया। ये कहा कि ये जो बुढ़िया खीर लेकर के आई थी, कितने प्यार से लेकर के आई थी, कितनी मोहब्बत से लेकर के आई थी, अगर मैंने रोजा तोड़ा है तो एक रोजे के बदले में 60 रोजा मैं चाहूंगी इसके कफारे के लिए रख लूंगा। लेकिन अगर बुढ़िया से दिल टूट जाता तो उसका कफारा कैसे हो जाता, कफारा कौन अदा करता। इसीलिए तो शायद ने बदल करके कह दिया, क्या 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 फरमाया, ये फिक्र है ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है फिक्र ख्वाजा कि सबका भला हो, भले चाहे
दोबारा अदा किया जा सकता है, लेकिन अगर बुढ़िया की मोहब्बत कज़ा हो जाएगी तो इसका टूटा हुआ दिल कौन छोड़ेगा। ख्वाजा पाक ने वो इखलाक वो किरदार लाया साहब, तब ये इस्लाम का सूरज पूरी हिंदुस्तान में, और जहां पे जरूरत पड़ी किरदार की तो किरदार भी दिखाया है, और जहां पे जरूरत पड़ी इख्तियार की तो इख्तियार भी दिखाया है। दिखाया कि नहीं दिखाया। एक कटोरे में ना सागर को भर के ले आए, एक पीर साहब से उनके मुरीद ने पूछा कि आखिर क्या है कि करबल के सरजमीन में हम देखते हैं कि नहर फरात उबाल मार रहा, लेकिन इमाम हुसैन ने दुआ करके नहर फरात को अपने कदमों में ना बुलाया, लेकिन वही पानी जब बंद हुआ ख्वाजा गरीब नवाज पर, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इशारे से कटोरे में अना सागर को बुला लिया, और वही पानी जब बंद हुआ इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन कलमा पढ़ने वालों के सामने थे, और यहाँ ख्वाजा पाक कलमा ना पढ़ने वालों के सामने थे। वहां इमाम हुसैन करबला में नाना का किरदार दिखा रहे थे, और अजमेर में ख्वाजा अजमेर नाना का इख्तियार दिखा रहे थे। और किस तरह से दिखाया और कैसे नवाजते हैं अपने मुरीदों को, कैसे नवाजते हैं अपने चाहने वाले को। बस एक बात अर्ज करता हूं, ज्यादा देर तो नहीं हो गई ना, अब थक तो नहीं गए हैं ना, आपको बात कोई समझ में तो नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही। ख्वाजा गरीब नवाज, सुनो बात आ गई है तो मैं अर्ज करिए देता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज फतेहपुर सीकरी में मजार शरीफ है, शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वहां की सरजमीन पर एक पीर साहब थे, उनका एक बड़ा ही भोला भाला मुरीद, दुलारा था, भोला भाला मुरीद, चाहने वाला। वो बार बार चाहता था कि मैं अजमेर जाऊं। आया अपने पीर के बारगाह में, और पीर को मानने वाला था। पीर के बारगाह में आकर के अर्ज करता है, हुजूर रजब का महीना चल रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान औरत मर्द सब जा रहे हैं अजमेर शरीफ, मुझे भी इजाजत दीजिए, मुझे भी अजमेर शरीफ जाना है। पीर साहब ने कहा ठीक है, जाना चाहते हो रुको, इन साल नहीं अगले साल जाना। मुरीद था, पीर का अदब करने वाला था, बात मान गया और रुक गया। अगले साल जब रजब का महीना आया, फिर आया पीर की बारगाह में और आकर के अर्ज करता है, हुजूर पिछले साल आपने इजाजत नहीं दी थी, इस बार सब जा रहे हैं अजमेर, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ अजमेर। पीर साहब ने कहा कि रुको, इन साल नहीं अगले साल जाना। मुरीद का तो मूड थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन पीर की बात मानते हुए वो घर चला गया। अगले साल फिर आया, आकर के अर्ज करता है, हुजूर सब जा रहे हैं अजमेर शरीफ, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ अजमेर शरीफ। पीर साहब ने फिर कहा रुको, अभी नहीं अगले साल जाना। मुरीद का पूरा मूड खराब हो गया। साल भर बमुश्किल इंतजार किया, इंतजार करने के बाद फिर जब रजब का महीना आया, आकर के अर्ज करता है, हुजूर सब जा रहे हैं अजमेर शरीफ, मैं भी जा रहा हूं अजमेर शरीफ। अब तक तो वो ये कहता था ना कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी जाऊंगा, अब कह रहा मैं भी जा रहा हूं अजमेर शरीफ। तो पीर साहब कहने लगे रुको, इन साल नहीं अगले साल जाना। मुरीद बोला हमको सब पता था, आप ऐसे कीजिएगा, इसलिए अभी हम टिकट कटा के आए हैं, हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहा सच में टिकट करा लिया? कहा हाँ, आप बार बार साल भर से हमको, कई साल से आप हमको लॉलीपॉप खिला रहे थे, अब की हम नहीं मानेंगे, हम टिकट कटा चुके हैं। कहा ठीक है, जाना चाहते हो? आप जाना है तभी तो टिकट कटाया है। कहा ठीक है, कल मैं नमाज पढ़ूंगा, फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ना, नमाज के बाद मैं वजीफा पढ़ूंगा, वजीफा पढ़ने के बाद मुझसे मुसाफा करना, इजाजत दूंगा, तुम चले जाना अजमेर शरीफ। मुरीद बड़ा खुश, क्या पीर मिला है, 4 साल थोड़ा सा टरकाए हैं लेकिन मान गए। घर आया, रात भर तो उसे नींद नहीं आई कि सुबह अजमेर का सफर होना है, रात भर सोया नहीं। फजर के वक्त में आया पीर साहब के बारगाह में, पीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद पीर साहब बैठ गए वजीफा में तो उठ ही नहीं रहे। अब ये लेफ्ट राइट को दाएं बाएं कर रहा है, किसी तरह पीर साहब का वजीफा खत्म हो तो इजाजत लेके मैं जाऊं। अब थोड़ी देर के बाद बस वाला आ गया, बस वाला इशारा कर रहा है चल, बस पीर साहब का वजीफा खत्म हो तुम्हें। अब बस वाला भी बेचारा कितना इंतजार करता, इंतजार करते करते वो भी गाड़ी स्टार्ट किया और चला गया। इधर बस वाला आगे निकला, इधर पीर साहब का वजीफा खत्म हुआ, और खत्म करके उससे कह रहे हैं जाना चाहते हो, जाना चाहते हो?
अरे तुम्ही तो इजाजत चाहिए ना अजमेर जाने के लिए। हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर जाएंगे। तुम ही तो जाना चाहते थे ना, जाओ अजमेर शरीफ, मेरे तरफ से इजाजत है। लेकिन एक मेरी ये चिट्ठी लेकर के जाओ, ये मेरा खत लेकर के जाओ। वहां जाओगे तो अजमेर शरीफ बारगाह से थोड़ा सा आगे एक पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे। उनका चेहरा देखोगे तो चेहरा नूरानी होगा। चेहरा देखोगे तो खुदा भी याद आ जाएगा, मुस्तफा भी याद आ जाएगा। जब उन्हें देखना तो जाकर के सलाम अर्ज करना और ये मेरा खत उनको दे देना। मुरीद कह रहा है अजमेर शरीफ जाना, पेड़ के नीचे बुजुर्ग मिलेंगे, चेहरा नूरानी होगा, खत उनको दे देना और जाने का पता ही नहीं। क्या कहना चाहते हो हुजूर? जाएंगे चेहरा नूरानी तब ना होगा जब यहां से हम जा पाएंगे। बस छूट गई है, कैसे जाएंगे? कहा तुम बोलो तो तुम जाना चाहते हो। बार बार एक ही बात मत जाना था तभी तो टिकट कराए थे ना। कहा बोलो तुम जाना चाहते हो। कहा हुजूर जाना चाहते हैं तभी तो टिकट कराए थे, आपने बस हमारा छुड़वा दिया। कहा ठीक है जाना चाहते हो तो आंखें बंद करो। सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करो। मुरीद गारा साहब समझते हैं हजरत, इधर हम आंख बंद करेंगे आप खिसक जाइएगा। ऐसे नहीं होगा। अब एक तो अजमेर छूट गया है, हम अपना पीर भी छोड़ दें? ना ना ना। कहा आंखें बंद करो। कहा अगर आंख बंद करके ही सब अजमेर चला जाता तो टिकट और बस ये ट्रेन फालतू में लोग करता है। हम ये चला के हम समझते हैं आपका। कहा मैं हुक्म देता हूँ आंखें बंद करो और आंख बंद करना, पहला कदम उठाना, आंखें मत खोलना, दूसरा कदम उठाना, आंखें मत खोलना, तीसरा कदम उठाना और कदम जब रखना तो आंखों को खोल लेना। अब मुरीद था, बात को माना, आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, फट से आंख खोल दिया कि कहीं हजरत भाग तो नहीं गया। है ना, है ना। मैं बस बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर। आंखें बंद की, आंखें बंद करो। बंद की उसने आंखें, पहला कदम उठाया, आंखें बंद थी, दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद थी, तीसरा कदम उठाया, आंख खोलता है। क्या देखता है? जब तक आंखें बंद थी अपने पीर की बारगाह में था, जब आंखें खुली है तो अजमेर में खाजा की बुलाई की बारगाह में आ जाए। पीर पहुंचा दिया, पीर मिला है। क्या पीर मिला? कोई टेंशन नहीं, 3 कदम तो मेरा पीर मुझे अजमेर पहुंचा दिया। पीर हो तो ऐसा पीर मुझे मिला, ऐसा पीर मुझे